गीत संहिता अध्याय 42 प्रधान बाद्यकर निमंते कोरोह संतानगणर मस्किल प्रबोधन। हरिणी जे रूप जल स्रोत पाई धक्काए से रूप हे परमेश्वर मो प्राण तुम्भ पाई धक्काए। परमेश्वर निमंते जीवत परमेश्वर निमंते मो प्राण तृषित। मु केबे आसी परमेश्वर छामुरे उपस्थित हेबी। मोहर लोतक दिवारात्रि मोहर भक्ष्य होइअछि। कारण लोक माने नित्य मते कहंती तुम्भर परमेश्वर कहांती। मु किपरि लोकारण्य सहित यात्रा कली पुणी आनंद ओ प्रशंसा ध्वनि सहित पर्व पालनकारी जनता को परमेश्वर गृह को घेनीगली। एही कथा सबू स्मरण करी मु अपना प्राण अपना अंतर रे ढाली देउअछि। हे मोहर प्राण तू काहेकि शोकाकुल हेउअछु। तू काहेकि मो अंतर रे अस्थिर हेउअछु। परमेश्वर ठारे भरोसा रख। कारण मु ताहांक श्रीमुखर प्रसन्नता सकाशु पुनर्बार ताहांकर प्रशंसा करिबी। हे मोहर परमेश्वर मोहर प्राण मो अंतरे शोकाकुल हेउअछि। एथिपाई मु जर्दन देशरू पुणी हर्मोन ओ मित्सियर पर्वतरू तुम्भकु स्मरण करुअछि। तुम्भ निर्झर समूहर शब्दरे एक गभीर अन्य गभीर को डाकई। तुम्भर ढेउ ओ तरंग सबू मो उपरे जाइअछि। तथापि सदाप्रभु दिन बेले आपणा स्नेहपूर्ण करुणा आज्ञा करिबे। पुणी रात्रि काले ताहांक गुणगान ओ आम्भ जीवनदाता परमेश्वरଙ୍କ प्रति प्रार्थना मोहर संगी हेबो। मु आपणा शैल स्वरूप परमेश्वरଙ୍କୁ कहिबी तुम्भे काहेकि मते पासरिअछ। मु काहेकि शत्रुर दौरात्म्य हेतु शोक करी बुलुअछि। मो अस्थिरे खड्ग परी मो विपक्षगण मते तिरस्कार करंती। कारण सेमाने नित्य मते कहंती तुम्भर परमेश्वर कहांती। हे मोहर प्राण तुम्भे काहेकि शोकाकुल हेउअछ। पुणी तुम्भे काहेकि मो अंतर रे अस्थिर हेउअछ। तुम्भे परमेश्वर ठारे भरोसा रख। कारण मु पुनर्बार ताहांकर प्रशंसा करिबी। से मो मुखर प्रसन्नता ओ मोहर परमेश्वर अटंती। गीत संहिता अध्याय 43 हे परमेश्वर मोहर विचार कर ओ अधार्मिक गोष्ठी विरुद्धरे मोहर गुहारी निष्पत्ति कर। प्रबंचक ओ अन्यायकारी मनुष्य ठारू मते उद्धार कर। कारण तुम्भे ही मोहर बल स्वरूप परमेश्वर अट। तुम्भे काहेकि मते परित्याग करिअछ। मु काहेकि शत्रुर दौरात्म्य सकाशु शोक करी बुलुअछि। तुम्भर दीप्ति ओ तुम्भर सत्यता पठाओ। ताहा मोहर पथदर्शक हेउ। ताहा तुम्भ पवित्र पर्वतरे ओ तुम्भ आवासरे मते प्रवेश कराऊ। तहिरे मु परमेश्वर बेदी निकटकू ओ मोहर परमानंदजनक परमेश्वर निकटकू जीवी। आउ हे परमेश्वर मोहर परमेश्वर मु बीणा जंत्र रे तुम्भर प्रशंसा करिबी। हे मोहर प्राण तुम्भे काहेकि शोकाकुल हेउअछ ओ तुम्भे काहेकि मो अंतर रे अस्थिर हेउअछ। परमेश्वर ठारे भरोसा रख। कारण मु पुनर्बार ताहांकर प्रशंसा करिबी। से मो मुखर प्रसन्नता ओ मोहर परमेश्वर अटंती। गीत संहिता अध्याय 44 प्रधान बाद्यकर निमंते कोरह संतानगणर गीत मस्किल। हे परमेश्वर तुम्भे पूर्व कालरे आम्भमानक पितृपुरुषଙ୍କ समयरे जेउ कर्म करिथिल ताहा आम्भेमाने स्वकर्णरे शुणिअछु ओ सेमाने ताहा आम्भमानकु जणाइअछंती। तुम्भे अन्य गोष्ठीमानकु स्वहस्तरे तड़ी देई सेमानकु रोपण करिथिल। तुम्भे जनवृंदଙ୍କୁ नाश करी सेमानकु विस्तारित करिथिल। कारण सेमाने निज खड्ग द्वारा देशाधिकार प्राप्त हेले नहीं। किए बा सेमानक निज बाहु सेमानकु उद्धार कला नहीं। मात्र सेमानक प्रति तुम्भर अनुग्रह थिबारु तुम्भर दक्षिण हस्त ओ तुम्भर बाहु ओ तुम्भ मुखर प्रसन्नता
ତାହା କରିଥିଲା। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ରାଜା, ଯାକୁବ ପକ୍ଷରେ ମୁକ୍ତିର ଆଜ୍ଞା ହେଉ। ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ବିପକ୍ଷ ଗଣକୁ ଭୁସି ପକାଇବା। ତୁମ୍ଭ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଳି ପକାଇବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣା ଧନୁରେ ନିର୍ଭର କରିବି ନାହିଁ, କିଏ ବା ମୋ ଖଡ୍ଗ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷଗଣଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଘୃଣାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଅଛ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିନଯାକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଦର୍ପ କରିଅଛୁ ଓ ଅନନ୍ତକାଳ ତୁମ୍ଭ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ମାତ୍ର ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିଅଛ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅପମାନଗ୍ରସ୍ତ କରିଅଛ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଗମନ କରୁନାହଁ। ତୁମ୍ଭେ ବିପକ୍ଷମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଉଅଛ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଘୃଣାକାରୀଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରୁଅଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ ମେଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଅଛ ଓ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କରୁଅଛ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିନାହଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାସୀଗଣ ନିକଟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତିରସ୍କାରର ବିଷୟ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଓ ବିଦ୍ରୂପ ପାତ୍ର କରୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଳ୍ପର ବିଷୟ ଓ ଜନବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାର କାରଣ କରିଅଛ। ତିରସ୍କାରକାରୀର ଓ ନିନ୍ଦକର ସ୍ୱର ସକାଶୁ, ପୁଣି ଶତ୍ରୁ ଓ ପ୍ରତିହିଂସକ ସକାଶୁ ଦିନଯାକ ମୋ ଅପମାନ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ ଓ ମୋ ମୁଖର ଲଜ୍ଜା ମୋତେ ଢାଙ୍କିଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏସବୁ ଘଟିଅଛି, ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ପାଶୋରି ନାହୁଁ, କିଏ ବା ତୁମ୍ଭ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିନାହୁଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶୃଗାଳମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ମୃତ୍ୟୁଛାୟାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଅଛ ବୋଲି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ବିମୁଖ ହୋଇନାହିଁ। କିଏ ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଦଗତି ତୁମ୍ଭ ପଥରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ପାଶୋରିଥାଉ ଅବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଆଡ଼େ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରିଥାଉ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କି ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ନାହିଁ? କାରଣ ସେ ଅନ୍ତଃକରଣର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ହଁ, ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିନଯାକ ହତ ହେଉଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ହତ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଆନିତ ମେଷତୁଲ୍ୟ ଗଣିତ ହେଉଅଛୁ। ଜାଗ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ନିଦ୍ରିତ ହେଉଅଛ? ଉଠ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଦାକାଳ ଦୂର କର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଉଅଛ? ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କ୍ଲେଶ ଓ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଭୋଗ ବିସ୍ମୃତ ହେଉଅଛ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଧୂଳିରେ ଅବନତ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉଦର ଭୂମିରେ ଲାଗୁଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉଠ ଓ ଆପଣା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ସକାଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 45। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଶୋଷନିମ୍ ସ୍ୱରରେ କୋରହ ସନ୍ତାନଗଣର ଗୀତ। ମସ୍କିଲ୍, ପ୍ରେମ ଗୀତ। ମୋହର ହୃଦୟ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଅଛି। ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣା ରଚିତ କଥା କହେ। ମୋ ଜିହ୍ୱା ଶୀଘ୍ର ଲେଖକର ଲେଖନୀ ସ୍ୱରୂପ। ତୁମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର। ତୁମ୍ଭ ଓଷ୍ଠାଧରର ଅନୁଗ୍ରହ ଢଳା ଯାଇଅଛି। ଏହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଅନନ୍ତକାଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ହେ ବୀର, ତୁମ୍ଭ କଟିଦେଶରେ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ, ଆପଣା ମହିମା ଓ ପ୍ରଭାବ ବାନ୍ଧ। ପୁଣି ସତ୍ୟତା ଓ ନମ୍ରତା ଓ ଧର୍ମ ସକାଶେ ଆପଣା ପ୍ରଭାବରେ ରଥାରୋହଣ କରି କୃତାର୍ଥ ହୁଅ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖାଇବ। ତୁମ୍ଭର ତୀର ସବୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ଜନବୃନ୍ଦ ତୁମ୍ଭ ତଳେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତାହା ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣର ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ଧ ହୁଏ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ସିଂହାସନ
ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତୁମ୍ଭର ରାଜଦଣ୍ଡ ନ୍ୟାୟଦଣ୍ଡ ଅଟେ। ତୁମ୍ଭେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରେମ ଓ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଘୃଣା କରିଅଛ। ଏହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ମିତ୍ରଗଣ ଅପେକ୍ଷା ତୁମ୍ଭକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର ସକଳ ବସ୍ତ୍ର ଗନ୍ଧରସ ଓ ଅଗୁରୁ ଓ ଦାରୁଚିନିରେ ସୁବାସମୟ। ହସ୍ତିଦନ୍ତ ନିର୍ମିତ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସମୂହରୁ ତାରଯୁକ୍ତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଅଛି। ତୁମ୍ଭର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ମଧ୍ୟରେ ରାଜକୁମାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଓଫରିୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଭୂଷିତା ରାଣୀ ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି। ଆଗ କନ୍ୟା ଶୁଣ, ବିବେଚନା କର ଓ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଡେର। ତୁମ୍ଭ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଓ ପିତୃଗୃହକୁ ପାଶର। ତହିଁରେ ରାଜା ତୁମ୍ଭର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରିବେ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ। ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ପୁଣି ସ୍ୱରର କନ୍ୟା ଭେଟି ନେଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନୀମାନେ ହିଁ ତୁମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହର ବିନତି କରିବେ। ଅନ୍ତଃପୁରରେ ରାଜକୁମାରୀ ସର୍ବୋତ୍ତ ଭାବେ ସୁଶୋଭିତା। ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ନିର୍ମିତ। ସେ ସୂଚୀ ଶିଳ୍ପିତ ବସ୍ତ୍ରରେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବେ। ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ବର୍ତ୍ତିନୀ ସହଚରୀ କୁମାରୀଗଣ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବେ। ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସରେ ଅଣାଯିବେ। ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣ ରହିବେ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଅଧିପତି କରିବ। ମୁଁ ସକଳ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରାରେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ସ୍ମରଣ କରାଇବି। ଏହେତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହ ଅନନ୍ତକାଳ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 46। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ କୋରହ ସନ୍ତାନଗଣର ଗୀତ। ଅଲମତ ସ୍ୱରର ଗୀତ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଓ ବଳ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ। ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ହେଁ ଓ ପର୍ବତଗଣ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଚଳିତ ହେଲେ ହେଁ, ତହିଁର ଜଳରାଶି ଗର୍ଜନ କରି ପ୍ରବଳ ହେଲେ ହେଁ, ତହିଁର ପ୍ଲାବନରେ ପର୍ବତଗଣ କମ୍ପିତ ହେଲେ ହେଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ନଦୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ତହିଁର ସ୍ରୋତ ସମୂହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରକୁ, ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବାସର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରେ। ପରମେଶ୍ୱର ତହିଁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ତାହା ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଗର୍ଜନ କଲେ, ରାଜ୍ୟ ସବୁ ବିଚଳିତ ହେଲେ। ସେ ଆପଣା ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ପୃଥିବୀ ତରଳିଗଲା। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। ଆସ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖ। ସେ ପୃଥିବୀରେ କି ପ୍ରକାର ଉଜାଡ଼ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ନିବୃତ୍ତ କରନ୍ତି। ସେ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାନ୍ତି ଓ ବର୍ଚ୍ଛା କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ସେ ରଥ ସବୁ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ପକାନ୍ତି। କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ, ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ, ଏହା ଜାଣ। ଆମ୍ଭେ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ହେବୁ। ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀରେ ଉନ୍ନତ ହେବୁ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 47। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ କୋରହ ସନ୍ତାନଗଣର ଗୀତ। ହେ ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟମାନେ, କରତାଳି ଦିଅ। ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୟଧ୍ୱନି କର। କାରଣ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୟଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମହାନ୍ ରାଜା। ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ କରିବେ ଓ ଦେଶୀୟଗଣକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଦତଳସ୍ଥ କରିବେ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ମନୋନୀତ କରିବେ। ତାହା ହିଁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ଯାକୁବର ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ। ପରମେଶ୍ୱର ଜୟଧ୍ୱନିରେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁରୀଧ୍ୱନିରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବିଜେ କରିଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର, ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର, ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରବୋଧଜନକ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଷ୍ଠୀବର୍ଗ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପବିତ୍ର ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ। ଅବ୍ରାହ୍ମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଅଧିପତିଗଣ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପୃଥିବୀର ଢାଲ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର, ସେ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ ଅଟନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 48। ଗୀତ କୋରହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଗୀତ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରରେ, ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପର୍ବତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଉତ୍ତର ଦିଗସ୍ଥ ସିଓନ ପର୍ବତ ଉଚ୍ଚତାରେ ମନୋହର, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଆନନ୍ଦଜନକ ମହାରାଜାଙ୍କର ନଗର। ତହିଁର ଅଟ୍ଟାଳିକା ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଆପଣାର ପରିଚୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖ, ରାଜଗଣ ସଭାସ୍ଥ ହେଲେ, ସେମାନେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଗମନ କଲେ, ସେମାନେ ତାହା ଦେଖି ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ, ସେମାନେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ କମ୍ପରେ ଓ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବେଦନାତୁଲ୍ୟ ବେଦନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ତୁମ୍ଭେ ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ତର୍ଷିସ୍ର ଜାହାଜ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଥାଅ। ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ, ସେପରି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଗରରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରରେ ଦେଖିଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତକାଳ ତାହା ସୁସ୍ଥିର କରିବେ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରିଅଛୁ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ନାମ, ସେପରି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟେ। ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଧର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମ୍ଭର ସକଳ ଶାସନ ସକାଶୁ ସିଓନ ପର୍ବତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉ। ଜିହୁଦାର କନ୍ୟାଗଣ ଉଲ୍ଲାସିତ ହେଉନ୍ତୁ। ସିଓନକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କର ଓ ତାହାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭ୍ରମଣ କର। ତହିଁର ଦୁର୍ଗ ସବୁ ଗଣନା କର, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶକୁ ଜଣାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ତହିଁର ଦୃଢ଼ ପ୍ରାଚୀରମାନ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ତହିଁର ଅଟ୍ଟାଳିକା ସବୁ ବିବେଚନା କର। କାରଣ ଏହି ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତକାଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଥଦର୍ଶକ ହେବେ। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 49। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ କୋରହ ସନ୍ତାନଗଣର ଗୀତ। ହେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସକଳ, ଏହା ଶୁଣ। ହେ ଜଗନ୍ନିବାସୀଗଣ, ନୀଚ ଓ ଉଚ୍ଚ, ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ମୋହର ମୁଖ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିବ ଓ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣର ଧ୍ୟାନ ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟକ ହେବ। ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବି। ମୁଁ ବୀଣାଯନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣା ଗୂଢ଼ ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ମୋ ଗୋଇଠି ପାଖରେ ମୋତେ ଘେରେ, ଏପରି ବିପଦ ସମୟରେ କାହିଁକି ଭୟ କରିବି? ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଧନର ବାହୁଲ୍ୟରେ ଦର୍ପ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଆପଣା ଭାଇ ନିତ୍ୟଜୀବୀ ହେବା ପାଇଁ, କ୍ଷୟ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମତେ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ନ ପାରେ। କିଏ ବା ତାହା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦେଇ ନ ପାରେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ମୁକ୍ତି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଓ ଅନନ୍ତକାଳ ଅସାଧ୍ୟ। ଯେଣୁ ସେ ଦେଖେ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ମରନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ଓ ପଶୁବତ୍ ଲୋକେ ଏକତ୍ର ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଗୃହ ଯେ ଚିରକାଳ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଯେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ରହିବ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ବିଚାର। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ନାମାନୁସାରେ ଆପଣା ଆପଣା ଭୂମିର ନାମ ରଖନ୍ତି। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହେ ନାହିଁ, ସେ ବିନାଶ୍ୟ ପଶୁତୁଲ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଗତି ସେମାନଙ୍କ ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମେଷପଲ ତୁଲ୍ୟ
ପାତାଳ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଳକ ହେବ, ଆଉ ସରଳ ଲୋକେ ପ୍ରଭାତରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଶୋଭା ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପାତାଳର ହେବ ଓ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବାସସ୍ଥାନ ନଥିବ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପାତାଳର ପରାକ୍ରମରୁ ମୋହର ପ୍ରାଣ ମୁକ୍ତ କରିବେ, କାରଣ ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କେହି ଧନବାନ ହେଲେ ଓ ତାହାର ଗୃହର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ମରଣ କାଳରେ ସେ କିଛି ନେଇଯିବ ନାହିଁ। ତାହାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାହାର ପଶ୍ଚାତଗମନ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି ସେ ଜୀବଦଶାରେ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ଧନ୍ୟବାଦ କଲା, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ଭଲ କଲେ ଲୋକେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଆପଣା ପିତୃପୁରୁଷଗଣ ନିକଟକୁ ଯିବ, ସେମାନେ କଦାଚ ଦୀପ୍ତି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇ ବିବେଚନା ନ କରେ, ସେ ବିନାଶ୍ୟ ପଶୁତୁଲ୍ୟ। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 50। ଆସଫର ଗୀତ। ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହିଅଛନ୍ତି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟସ୍ଥାନଠାରୁ ତହିଁର ଅସ୍ତସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୃଥିବୀକି ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ସିଓନଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଓ ନୀରବ ରହିବେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି ଗ୍ରାସ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ମୟ ହେବ। ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଓ ପୃଥିବୀକି ଡାକିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ନିୟମ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ସେହି ସଦ୍ଭକ୍ତଗଣକୁ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର କର। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ତାହାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରିବ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ହେ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ, ଶୁଣ, ଆମ୍ଭେ କଥା କହିବା। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଶୁଣ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା। ଆମ୍ଭେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସବୁ ହୋମବଳି ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ହୋମବଳି ସବୁ ନିତ୍ୟ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଗୃହରୁ କୌଣସି ବୃଷ କି ତୁମ୍ଭ ଖୁଆଡ଼ରୁ ଛାଗ ନେବା ନାହିଁ, କାରଣ ବନସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ତୁ ଓ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପର୍ବତସ୍ଥ ପଶୁ ଆମ୍ଭର। ଆମ୍ଭେ ପର୍ବତମାନର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀକି ଜାଣୁ ଓ ବିଲର ପଶୁ ସବୁ ଆମ୍ଭର। ଆମ୍ଭେ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବା ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତ ଓ ତହିଁର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମ୍ଭର। ଆମ୍ଭେ କଣ ବୃଷ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବା ଅବା ଛାଗ ରକ୍ତ ପାନ କରିବା? ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କର ଓ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣା ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପୁଣି ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ଆମ୍ଭକୁ ଡାକ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଆମ୍ଭର ବିଧି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ, ଓ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆମ୍ଭର ନିୟମ ଆପଣା ମୁଖରେ ନେଇଅଛ, ତୁମ୍ଭର କି ଅଧିକାର? କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଶିକ୍ଷା ଘୃଣା କରୁଅଛ ଓ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଆପଣା ପଛେ ପକାଇ ଦେଉଅଛ। ଚୋରକୁ ଦେଖିଲେ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସମ୍ମତ ହୋଇଅଛ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହୋଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆପଣା ମୁଖ ବଢ଼ାଉଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭର ଜିହ୍ୱା ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଳ୍ପନା କରେ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବସି କଥା କହୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମାତୃପୁତ୍ରର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଏହିସବୁ କରି ଆସିଅଛ ଓ ଆମ୍ଭେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଅଛୁ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବତ ଭାବେ ତୁମ୍ଭ ପରି ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ ଅନୁମାନ କରିଅଛ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବା ଓ ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ସଜାଇ ରଖିବା। ହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶୋରିବା ଲୋକମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହା ବିବେଚନା କର। ନୋହିଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କେହି ନଥିବ। ଯେଉଁ ଜନ ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ, ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଗୌରବ ଦିଏ। ଯେଉଁ ଜନ ଆପଣା ଗତି ସଳ କରେ, ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖାଇବା।
Good morning and praise the Lord. Hallelujah. আজি বাইবল ପଠନ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 66 ଶନିବାର। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା 42 ପର୍ବଠାରୁ 50 ପର୍ବକୁ ପାଠ କରିଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବଳିଦାନ ସମୟରେ ଲେବୀୟ ବଂଶୀୟ କୋରହର ସନ୍ତାନଗଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାଉଦ ଗୀତ ଗାନ କଲେ। ଏହି ଗୀତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ଜଣେ ଉପାସକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋକାକୁଳ ହୁଏ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଓ କୁହନ୍ତି, ହେ ମୋହର ପ୍ରାଣ, ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ଶୋକାକୁଳ ହେଉଅଛ? କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜୟ କରିବାର ବଳ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳର ସେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ ସମସ୍ତ ଇତିହାସର କର୍ତ୍ତା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାତି ଓ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନର୍କରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧନ୍ୟବାଦର ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି ଓ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିବେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକତ୍ର, ଆହା, ଏହା କି ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ।